सारा कुछ कितना सच लिखा मम्मी जी ने, कितनी सियाणियां गल्लां लिखियां ने। चंचल इनू साम के रख दो। देख लो सोरी वीरे, मम्मी जी भी यही चाहते सी कि असी सारे कट्ठे रहे। ते परिवार ही तो परिवार दे काम आंदा ना। ते तुहानू कदे भी कोई भी काम होवे ना तो तुसी बिल्कुल ना संगियो, तुसी बस मैनू दस दो। असी सारे तो दुख च भी एक दूजे की मदद करने लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ जी भाभी जी, सही है भाभी जी। आप सारे हमेशा इकट्ठे रहेंगे, मम्मी जी की गल नूं कदे नहीं मोड़ांगे। भाभी जी तुसीं आ चिट्ठियां वाली गल दस के मेरे ते बहुत बड़ा पुण्य कीता। नहीं मैनू बुद्ध नूं कित्थों पता लगना सी कि ना चिट्ठियां च लिखिया की है। नहीं जोरे वीरे, उनका दा ये तो मेरा फर्ज है। अगे तो भी जे तुहानू कदे भी कुछ भी पढ़ाना होवे ना तो तुसी मैनू बेशक कह दियो, मैं कदे मना नहीं करांगी। तुसीं सही कह रहे हो भाभी जी, मैनू थोड़े कोल पहले ही आ जाना चाहिए सी। मैं एवं बाहर तुरया फिरदा रहा। भाभी जी ये मेरे दोस्त ने मैनू डायरी दी है, तुसीं इन्हूं पढ़ के दस दोगे कि इहदे च लिखिया की है। ओहो की करी जांदा है जोरा, अकल ते पड़दा पै गया दे। नहीं नहीं जोरे वीरे, ये तो किसी दी पर्सनल डायरी लगती है, मैं किद्दां पढ़ सकती हूँ। डायरी तो मेरे दोस्त की है भाभी जी, उन्हें मैनू पढ़नों दी, तो तुसीं इहनूं पढ़ दो ना। ते जोरे वीरे उन्हें तुहानू दित्ती है ना, ते इहदे च गल्लां भी तुहाडे लिए लिखिया होनियां ने, मैं किद्दां पढ़ सकदी हां। पर तुहानू तो पता भाभी जी मैं किन्ना क पढ़न जोगा, उवी तो मैं किसी बाहरले बंदे तो पढ़ाउणी सी। फिर तुसीं तो मेरे अपने परिवार दे, तो भाभी जी तुसीं इसनूं पढ़ दो ते मैनू दस दो कि इस च की लिखिया। मम्मी जी ने भी तो चिट्ठी विच यही लिखिया सी ना कि सानू परिवार वाले नूं एक दूजे दे काम आउणा चाहीदा। ठीक है जोरे वीरे, जे तुसीं कहंदे हो तां मैं पढ़ लैंदी हां। ਇਹ ਡਾਇਰੀ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ੋਰੇ ਵੀਰੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਭਲਾ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਸੰਗਦੇ ਨੇ? नहीं भाभी जी, ये किसी मुंडे ने डायरी नहीं लिखी जी, ये तो मैनू अजूनी मैडम ने दी है जी। है सच्ची? अजूनी मैडम जेड़ी पिंड दे स्कूल च पढ़ाउंदी है, ਉਹ ਅਜੂਨੀ मैडम ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤ है? मेरा मतलब मैं कदे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ। भाभी जी पहला मैं भी यही समझदा सी कि मैं कदे किसी कुड़ी नाल दोस्ती नहीं कर सकता। फिर मैनू अजूनी मैडम ने समझाया कि दोस्त तां कोई भी बन सकदा, दोस्त तां दो मुंडे भी हो सकते ने, दो कुड़ियां भी आपस च हो सकदियां ने, ते एक मुंडा ते एक कुड़ी भी। ते फिर मैनू गल समझ आई जी, मैडम जी ने दस्सिया कि जदों आप एक दूजे नूं समझण लग जाइए तां बस तां दोस्त बन गए समझो।
ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜ਼ੋਰੀ ਵੀਰੇ, ਦੋਸਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਭਾਬੀ ਜੀ ਤੇ ਦੱਸੋ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਦੀ ਸਾਹਿਬ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? ਸੋਰੀ ਵੀਰੇ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗੇ। देखिया भूआ जी, मम्मी जी ने साडे लिए की लिखिया। जे सवरीन भाभी जी ने होंदे तां मैनूं तां पता ही नहीं लगना सी कि मम्मी जी ने मेरे लिए चिट्ठियां भी लिखियां। उदा जोरे जे एक दोस्त के दिल विच दूसरे दोस्त लिए गल होवे तो मूंह बोल के सुनानी चाहिए है। हमें तां अर्जुनी मैडम नूं गल करनी चाहिए सी। मैं थोड़ी कहा सी कि डायरी लिख के देण। उदा कहने नाल जोरे कुछ भी नहीं हुंदा। क्या तो मैं तैनूं भी सी कि सवरीन को डायरी ना पढ़ाई, पर हुण की करा, मैं तैनूं कोई दस भी नहीं सकदी। भाभी जी जान लगे मेरे तो वादा लै गए सी कि मैं घर विच फिक ना पैण दी। ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ। ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੂੰ, ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਨਾ ਨਾਲ, ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਭਲਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਦੱਸੂਗੀ ਤਾਂ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਰਦਾ ਪਿਆ। ਚੰਗਾ ਦੱਸ, ਭੈਣ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਿੰਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਭਾਲਦੇ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰਲਾ ਹੀ ਸੀ ਹਨਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਬਸ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਅਜੂਨੀ ਲਈ ਵੀ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲ ਜੇ। ਓਏ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਐ ਇਹਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੋ ਨਾ ਜੀ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਘਰ ਚੱਲੀਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਗਲੀ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। शाबाश, बहुत वधिया। बस हुण तुसीं ये दसो कि अगली कार्रवाई कदों करनी है? होवेगी कार्रवाई भी बहुत जल्द होवेगी, मैं दस देंगी। उदों तक नजर रखो ना ते, बस ध्यान रहे कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जिद्दां जिद्दां मैं कह रही हूँ उदा ही होना चाहिए सारा कुछ। भाभी जी। हाँ जी मम्मी जी, तुसी फिक्र ना करो, मैं ठीक हाँ। मैं कल नू फोन कर दिया ना तुहानू दोबारा। सॉरी वीरे, आओ।
ਭਾਬੀ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਡੀ? ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮੰਮੀ ਜੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ ਭਾਬੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਛੋਟੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੰਗੇ ਫਸਾ ਲਿਆ ਉਸ ਡਾਇਰੀ ਨਾਲ, ਪੜਾ ਕੇ ਮੰਨੂਗਾ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ੋਰੇ ਵੀਰੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਹਾਂ? ਲਓ ਜ਼ੋਰੇ ਵੀਰੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜ਼ੋਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ 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 ਕਿਵੇਂ ਭਾਬੀ ਜੀ? ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੀ ਇਹ ਜ਼ੋਰੇ ਵੀਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਪੜਾ ਲਓ ਇਹ ਡਾਇਰੀ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਕਿਉਂ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜ਼ੋਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਰਕਸ ਦੇ ਜੋਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਬਸ ਹਸਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜ਼ੋਰੇ ਵੀਰੇ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ? ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਬੱਡੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋਕਰ ਲੱਗਦਾ? ਇਹਦਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰੇ ਵੀਰੇ? ਜ਼ੋਰੇ ਵੀਰੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਬੰਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਟੀਚਰ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀ ਉਹ? ਵੱਡੀ ਆਈ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਦੋਸਤੀ 'ਚ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੇ? ਆ ਵੇਖੋ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੌਫਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੂਟ ਕਰੂਗਾ। ਉਹਦਾ ਗਿਫਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜ਼ੋਰੇ ਵੀਰੇ, ਪਰ ਆ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗਿਫਟ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਖੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਦ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਖਰੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਲੇਪਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ੋਰੇ ਵੀਰੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ।
ਹੈ ਬਈ ਅਜੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ। ਉਡੀਕਦੀ ਰਹਿ ਬੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਨੀ ਮੰਗਦੀ ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਉਹ ਖਾਬਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ ਵੇ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਮੈਡਮ ਜੀ। ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਲੇਖ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜ਼ੋਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਰਕਸ ਦੇ ਜੋਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਬਸ ਹਸਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਜੂਨੀ ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਪ ਹੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਸੋਚ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬੁੱਝਣ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੋਸਤੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਉਹ ਕੋਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਦੋਸਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ। गिफ्ट आई गिफ्ट लभ्या सी मेरे लिए। ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਉਨੀ ਹੀ ਖਾਸ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤੀ। मेरे लिए तुसी ते थोड़ी दोस्ती बहुत खास है जूनी मैडम, पर तुसी वो डायरी लिख के ते मैनू जोकर कह के सारा काम ही खराब करता। जे तुसी मैनू जोकर ही समझदे हो तां जोकर कदे भी थोड़ा दोस्त बनने दे काबिल ही नहीं हो सकी। ਓਹੋ ਕਮਲ, ਢਿੱਲਾ ਹੱਥ ਰੱਖ, ਦੁਖਦਾ ਗੋਡਾ ਯਾਰ। ਦੁਖਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਕੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ। ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਪਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਬੁੱਥੀ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਵੱਜਿਆ। ਤੂੰ ਜਾਈ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ? ਹਾਂ, ਚਾਹੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਕਾਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਦੋਵੇਂ? ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 250 ਵਾਰ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਸਿਰ ਦੇ। ਤੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾੜੀ ਦੇਖ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਣੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ। ਚੰਗਾ ਪੁੱਤ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਵੱਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਫਿਕਰ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਡਾਇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਣਗੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ।